विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम सर्वं स्वामी आजिर यही संध्या गोटे महान संध्या जो संध्यारे आमे समस्ते गोटे परिवार प्रकोष्ठ भितर एकत्रित होइछे किंतु यह एक परिवार पर उद्दिष्ट सत्संग प्रार्थना ये सबू होची विश्व पर उद्दिष्ट देश पर उद्दिष्ट आज होची स्वाधीनता दिवस जहाँ को अगस्ट 15 बोली आमे समस्ते मन रखीछु ये अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस रे आज जन्माष्टमी पर्व सारा हिंदू समाज रे पालित हो आज भी पालित हम काली भी पालित हम आज गृहस्थ माने गृहस्थ माने पालन करेंगे काली वैष्णव माने पालन करेंगे तेणु भारतवर्षर स्वाधीनता दिवस रे आजिर यही पवित्र संध्याटी से भारतवर्ष को सुदृढ़ करू सुरक्षा दौ एवं भारतवर्षर चारि दिग को लगी जो पड़ोसी राष्ट्र माने अच्छी से माने मित्र हुंतु एवं वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी गोटे परिवार ये पृथ्वी समस्ते युद्ध विमुक्त हुंतु ध्वंसास्त्र विमुक्त हुंतु परिवेशर सुरक्षा आमे एतिकी प्रार्थना आमर इष्टदेव प्रभु अनंत जगन्नाथ पादरे अजस्र प्रणाम निवेदन करी केवल एतिकी मागु समस्ते शांति स्वर अंचल स्वर माटी अनेक थर बहुत छोट बड़ कार्यक्रम घटी जाइए टाउन हॉल आउ सब कोर्ट सब एथि शिशु भवन शिशु चिकित्सा केन्द्र रे शिशु अनंत लीला प्राय 4-5 थर ये अनुष्ठित होती ए वर्ष वर्षा दिन हेले भी आमे वर्षा दिन रे आमे हे तो खरा दिन भरी चांदुआ कि ये सब करूँ किंतु जहाँ भी हो आपण मैंने जानती साधु सन्त मानकर
गोटे चतुर्मास्या व्रत से पालन करती। तेणु मु तो सी साधु सन्त जगतर लोक नुह, मु जन देशप्रेमी आपण मानकर सेवक। से हिसाब से गोटे वर्षा दिन में केतोटी कार्यक्रम आम करुचु यू आरंभ है। गोटे 20-22 दिन पर्यंत आम विभिन्न स्थान बुलू। तेरे सज्जन सबुबले माने आपण मैंने जो जो कथा सब शुणी शास्त्र जहाँ पढ़ी ताकू सम्मान दे आमे गोटे जीवन पाई बा आम परिवार पाई कौन दरकार से गुड़ी को आमे साउंटिकी नबा साउंटिकी नबा जमती किछि वर्ष पूर्वे धान बछा धान बछा माने धान गछ को छाड़ी बालुंगा गछ गुड़िक ताकू उपाड़ी दियंती। धान गछ गुड़िक मत भी बहुत आश्चर्य लगे, कारण आमर भी गोटे चाषीबंदी घर 25 एकर संपत्तिर गोटे घर पुओ मु ये बो मूलिया माने बालुंगा बाछंती। मुझे पचार तुम केमिया को चिन्हुस के तरतर तरतर होकरी गुड़ाक उबाड़ी पकाच बालुंगा तुम जान के हसती भाषा से कौन गोटे उत्तर दिखती। आज पृथ्वी कौन देश कौन राज्य आज गोटे सेमती समय आसी धान आउ बालुंगा बछा बछी कार्य आरंभ हेलानी बोधे चली। तेणु यह घड़ी संधि मुहूर्त आम केवल शांति प्रार्थना करवा। जितेबले धरा पृष्ठरे अराजकता व्यापिला माने असामाजिक व्यक्ति मानकर उपद्रव वृद्धि सेतेबले धरणी माँ गोटे गोमातार रूप धरी गाईर रूप धरी से ऊपर को मुह करी से कांदिला। ता भाषा सी तार कौन प्रार्थना करुला सी प्रार्थना को शुणिले मेघर देवता देवराज। तेणु मेघ होउचंती देवता तांको ना होउची इंद्र। मेघ जदि न हम आमे केही रही परिबा। तेणु मेघ सहित पवनर संपर्क से मध्य निबिड़। पवन बहिले उत्तरा पवन बहिले मेघ हुए। तेणु मोटामोटी भाव ये देवता माने समस्ते अनंत को प्रार्थना कले। अनंत तांको कहिले जे तुम माने कहीं मत प्रार्थना कर कौन तुम असुविधा। से कहले कि वर्तमान पृथ्वी रे पूरा घड़ी संधि मुहूर्त माने कई कहारी की मानुना माने बालुंगा गुड़ाक बहुत हो गए।
ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତା ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ରହିପାରିବ। ଅନନ୍ତ ଆଦେଶ କଲେ, କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବି ଏବଂ ଭୂଭାର ଉଶ୍ୱାସ କରିବି। ସେ ସମୟ ଉପଗତ ହେଲା। ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତା ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେଟା କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କଥା। ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଉଦୟ ହେଲେ। କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଲେ? ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଉଦୟ ହେଲେ। ଗୋଟେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କାରାଗାର ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଓ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ରାତ୍ରି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଲୋକ କେହି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଯାଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ମିନିଟିଏ ହଉ କି 5 ମିନିଟ୍ ହଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ରାମଙ୍କୁ ବା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଯାଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ବାପା ସିଏ ପୁଅଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷା ରାତ୍ରିରେ ବଢିଲା ନଈକୁ ପାରି ଗୋକୁଳରେ ବା ଗୋପରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ସିଏ ପୁଅଟିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କାରାଗାରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଭଲକରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ, ଯଦି ବସିକିରି ଭାବିବେ, ସିଏ କହିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ପୁରାଣ କେମିତି ଲେଖିଛି ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାୟାରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଯିଏ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସବୁ ଜଗିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଜେଲଖାନାରେ ଥିଲା ସିଏ କାଳେ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ଫିଟିଗଲା। ବସୁଦେବ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଶିରରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଲେ। ଯମୁନା ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଯମୁନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ପାଣି ଆସିକି ନାକରେ ଲାଗିଲା। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଛୁଆଟିକି ରକ୍ଷା କରିପାରିବି, ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର,
ମୁଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମାତର ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର ହାତ ଯମୁନା ଜଳ ଟିକେ କମିଗଲା, ନନ୍ଦ ସେ ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ବସୁଦେବ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସିଏ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଝିଅଟିଏ କାଳେ ଶୋଇଥିଲା, ସିଏ ଝିଅଟିକି ନେଇଗଲେ, ପୁଅଟିକି ଥୋଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା? ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟରେ କେଉଁଠୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଣେ ମା ତାର ମାତୃତ୍ୱ ହୃଦୟ କେବେ ତା ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଆଗରୁ ବି ତାର 2-3ଟା ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା, ଇଏ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟାଟିକି ତ କନ୍ୟା ମାନେ ସୁନା, ସେ କ'ଣ ଏକଥା ବୁଝିନଥିଲେ? ନନ୍ଦ ଏଡ଼େ ଅବିବେକୀ ହେଲେ, ଯଶୋଦା ଏମିତି ମମତା ଶୂନ୍ୟ ମା ହେଲେ, ସେ ପୁଅଟିଏ ପାଇବେ ବୋଲି ଝିଅକୁ ପାଲଟେଇ ଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ମେଡିକାଲରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗେ, ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ବହୁତ କଥା ଆସିବ। ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ବିପ୍ଳବୀ ଝିଅ। ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ନେଇକିରି ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳା କବାଟ ଫିଟିଗଲା, କ'ଣ କଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଇ ଝିଅ କଂସକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତାର ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲାଣି। ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ବି କହୁଛି ଆମର ଆଉ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ଝିଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁ ମତେ କ'ଣ ମାରିବାକୁ ମାରୁଛୁ? ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଇଏ କଥାଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବିଣୀ କନ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି କହିଲେ ହବ, ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି କନ୍ୟା, ସେ କଂସର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା। ସେଇ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରକାରର କଂସ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଝିଅ ପୁଅ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକିରି ପଳାଇଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପଦ ଅଛି, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ ପରମାଦ। ये तीनी कर्मरे
ये सबुजाक शिशुबद्ध कल माने पापटा जमी टिके थिला से आउरी बढ़ तेणु भगवान आउ दोष ने पापिष्ट तो माइले यही हूँ कथा तेरे सज्जन आमे समस्ते जन्माष्टमी दिन जन्म एठी आपण माने जी बही मत जदि पचारे आपण कौ दिन जन्म होते मु कहि मु चैत्र शुक्ल षष्ठी जन्म होती मुझे आपण मानक पचारि आपण कहे किए कौ ना सब कह अमुक जन किंतु प्रकृत प्रत्येक जीवन और जगत जन्माष्टमी रे जन्म हुए से जो तिथि ता ना हूँ जन्माष्टमी आपण को एक कथा ओडुआ लगुच गोटे जन्माष्टमी केमी मोर तो गणेश पूजा दिन जन्म मु जन्माष्टमी दिन केमी जन्म देख आम शास्त्र पुराण कौन लिखी था ये तो तो पढ़े भूमिरा पान खंगमन बुद्धि अहंकार हिन्ना भूमि जल अग्नि वायु मन बुद्धि आत्मा यही 8टी शक्ति रे एथि जेते लोक से अमेरिकार ट्रम्प बाबू ठारू आ रूसियार ना कौन कि बाबू हाँ पुटिन बाबू पर्यटन समस्ते जन्माष्टमी रे जन्म होती आमे जिते जन्म होइचु जन्माष्टमी की आम संगे आमे जन्म हेलु तो भूमि रे पड़लु नाकेरे निश्वास नेलु मार क्षीर खाइलु सब तो जन्माष्टमी तेणु ब्राह्म मुहूर्त आम जन्म आप मुझे दिन 11टा बेले जन्म किए कह मोर जन्म हबार समय भी है नथिला आज डाक्तर माने कहते सीजरिंग करके जन्म माने जन्म समय है 15 दिन खंड डेरी अच्छी डाक्तर मान काटी कुटी बाहर कर सी कथा आम कहीपर तो भगवान कथा किंतु प्रकृत ब्रह्म जिते चाहिए ये सृष्टिर गोटे ना हूँ ब्रह्मांड जहाँ भागवत कहते ब्रह्मांड माल माल डाक्तर द्वारा सीजरिंग रे जन्म हो कि क्रम रे जन्म हो ये जन्म ही ब्रह्मंकर इच्छा रे आमे ब्रह्मांड रे जन्म लाभ कर ताहाई होउची आम पाई ब्रह्म मुहूर्त तेबे सज्जन आम समस्तंकर मां को नाम उड़ा पचारे किए कौ ना कह मो माँ ना हूँ बसंत देवी किंतु मु एकुटिया आपण माने समस्त माँ अच्छी से मां को ना हूँ
देवकी माटीए चाहूची मते पुओटीए दब कि झीटीए दब खाली सेटिक नुह मो पिला टिके आयुष दियो मो पिला टिके निरोगी कर यही हूँ देव आम माँ तम माँ समस्ते गुड़ाए व्रत उपासना करती आज जन्माष्टमी गुड़ाए कर जागर गुड़ाए कर कहापी करती पिलांपई आग कर स्वामी करुवे कि पिला तेणु ये बुझा पड़ो समस्त मां भितर रही देवकी देवी देवकी कामना तापरे आम समस्त बापा ना वसुदेव आमे कहूँ वसुदेव सुतम देव कंस चाणु देवकी कृष्ण छुआटीए जन्म हवा परे पुअटी हो कि झीटी हो कहा मुंडरे तांको दायित्व मो पुअटी केमती खाइब केमती पाठ पढ़िब चाकरी करिब ये दायित्व कहार से हूँ बापा तेणु वसुदेव शिर भगवान कृष्ण बसिकी जमुना नदी को पार आम गाँ गहली सबुआड़े तो नदी ना किंतु जमुना जमुना सबुआड़े अच्छी जमुना कहले कौन जल प्रथम पवित्र जल होती आखिर आपन देखिए कौन सी पिला हसी हसी जन्म तो कांदी से हूँ जमुना जन्म है पेटेला ठेला चलला कांदिला हसिला एमती हो से पुणी वृद्ध हला से दुनिया गला तेरे से पिलाटीर कौन आवश्यक हेल्ला मु जन्म है मु कौन जन्म होती खाली शिष्य भक्त करी आउ को बाबाजी वैष्णव मैंने हुएत कहीपारती आमर शिष्य दरकार भक्त दरकार अर्थ दरकार कोठा मंदिर कि मु आपण मानकू यदि कालिया बलिया बही कृष्ण भी मूर्ति अच्छी आपण माने मोर मत भल पाती मु आपण मानकू अनेक कहूँ मु केबे भी एक कथा चिंता कर कौन ठाकुर को मागिची ओम शांति 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 विश्व शांति विश्व शांति 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 शांति
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ, ଜନ, ସମ୍ମାନ, କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଦରକାର। ତାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି, ମରିବି। କୋଉ ଲୋକଟି ଭାବୁଛି ମୁଁ 25 ଚଢ଼ିକିରି ମରିବି, ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଶାଗ ଭାତ ଖାଏ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି। ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମେ କଣ ବର ମାଗ? ମୁଁ କଣ ବର ମାଗି? ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ବର ମାଗିକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ପୁଣି ମାଗିବି କଣ? ତେଣୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି। କେହି ତମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? ପୁଅ, ବୋହୂ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଇଏ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେବେନି। ଶାନ୍ତିଟା ତମରି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଯମୁନା ପାରି ହେଲେ। ଯମୁନା ହେଉଛି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ପବିତ୍ର ଯମୁନା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନନ୍ଦ। ନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଆମର ପଢନ୍ତି ତ, ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଦରକାର ଆନନ୍ଦ ବା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଦରକାର? ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା କଣ? ଯଶ ଯୁକ୍ତ ଦୟା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ପରାଜିତ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ନିଶା ମାଦକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ମତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କେହି ମଦୁଆ ନିଶାଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ବଜାରୀ ଛତରା ବୋଲି କେହି କହିବେ। ମୁଁ ଗୁଟୁକା ଖାଇକିରି କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଡାକିବିନି।
ମୁଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବି, ପରିବାର ଗଠନ କରିବି, ଆଦର୍ଶ ପୁଅ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଏଇ ହଉଛି ଯଶ। ଆଉ ଦୟା ଜୀବରେ ଜୀବରେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ସେ କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସେ କଥା ସବୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି। ଦୟା, ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ତା ଛୁଆ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦୟା, ସେ ଟିକେ ବଞ୍ଚୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ତ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛ କର, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କର। ଯାହାର କାହା ପାଇଁ ବି କିଛି କରିବାର କେବଳ ପାତ୍ର ବା ଉଦର, ଏଠୁ ମୁଁ ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର ପୁଳାଏ ଖାଇବି, ପେଟ ଓଳେଇକିରି ଶୋଇବି, ତାପରେ ଉଠିକିରି ବୁଲିବି। ଏଗୁଡ଼ାକ କଥା କାହାର ଯଶୋଦା ରୂପୀ ଜନନୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଯମୁନା, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଇଏ ଜୀବନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କଂସ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତ। ସେ କଥା କହିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଗଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁଁ କହିବି। ଏବେ ଆଉ କହିପାରୁନି, ଏବେ କହିପାରୁନି। ଏଇ ସ୍ୱରରୁ କହିବା ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଶାଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଶାଳା ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦଉରୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲି। ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ଅଳିଆ ହେବା ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲେ। ମତେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନେ ହାଟ ବଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ମତେ ନେଇଗଲେ। ନା ବାବା ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଠି ଯାହା ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ମାନେ ଯାହା ଆସିଲା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲି। ଏଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକିରି ଚାଲି ଆଇଲି। ଆଜି ଯେମିତି ଚଢ଼ିକିରି ଆଇଲି, ସେଦିନ ବି ଆଇଲି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର କାଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି କି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି 2 ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗୋଡ଼ ଥରା ରୋଗଟି ରହିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଭଜପଟ ହେଲାଣି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 7-8ଟା ଚିକିତ୍ସକ ମତେ ଯାଉ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଯୋଗ କଲି, ଔଷଧ ଯୋଗ। ରାତି 3ଟାରୁ ମୁଁ ଯୋଗ, 4ଟାରୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ, 6ଟାରେ ସରିବ ନାଇଁ, 1 ଘଣ୍ଟା କରିବା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନୀ ଶକ୍ତି ହେଲା। ଏଭଳି ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା,
ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ରହିହବନି, କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖି ହବନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର ଆସିବି ବୋଲି ମୋର ବାସନା ବି ଆଉ ବସିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ଫେରି ଆସିଛି। ମୋତେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲି କେବଳ ମୁଁ କହିବି ଗଛ ଲଗାଅ ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ଆମ ଦରକାର। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନରେ ଆମ ମାଙ୍କ ନାଁ ଦେବକୀ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବସୁଦେବ, ଆମର ଦରକାର ନନ୍ଦ ରୂପୀ ଆନନ୍ଦ, ଯଶ ଦୟା, ଯଶ। ତାପରେ ଆମେ କଂସଟାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ, କାମ ସରିଲା। କ କହିଲେ କଣ? କ ଅକ୍ଷରର ମାନେ ମସ୍ତକ। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଆଗାର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ଆଗାର, କବି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଯଦି ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେ? କ କହିଲେ ମସ୍ତକ। ଇଏ ମସ୍ତକଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସାର ନାହିଁ, କମ୍ ତାମାନେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କଣ କରେ? ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ କାମ କଲେ। ସେଇ ଭୁଲ କାମରୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ। ସେ କିଏ? ସଦ୍ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋକ୍ଷ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା। ମୋ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୟଗୁରୁ। ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ବାୟାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୟଗୁରୁ। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ରୋଗରେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।
এই জয় গুরু পবিত্র শব্দ সত্য জাগ্রত মস্তক স্থির অহংকার দূরীভূত তেবে সজ্জন আমার আଜି জন্মাষ্টমী কথাটি এইটি সইলা ଆଉ କିଛି କହିବାନି ଯେତିକି